हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भिटी ऑनलाइन क्लासेस मु संतोष कुमार महाराणा आज आपको स्वागत करुच्ची आज क्लास को आज हम पढ़ा 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड इंग्लिश सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आम प्रीवियस क्लास रे देखी किपरि नेल्सन मंडेला फाइट केमती होता आमर अपार्थाइड विरुद्ध रे आउ सही जो अपार्थाइड थिला यानी कि जो वर्ण वैषम्य नीति थिला ताहा किपरि गभीर प्रभाव पकईथिला इम्पैक्ट पकईथिला हमर जनसमाज उपरे आउ ता द्वारा किपरि विभिन्न सबु महानायक माने जन्म ग्रहण करथिले से मध्य आम मैंने देखिथिले देखिपार जो इमेज गुड़िक मु ऑलरेडी तुमको देखई बही रे। तो ये जो इमेज गुड़ देखुच बहिर एमाने होचंती कौन ना सही महापुरुष माने जो माने कौन करथिले ना अपार्थाइड विरोध संग्राम मत लेखक ये कहते जे गोटे यही प्रकार कौन ना क्यारेक्टर गुड़ी को जन्म होगा यही प्रकार क्यारेक्टर गुड़ी जन्म होगा कौन ना मातृभूमि को एमती कष्ट सह्या पड़े बुझिला ना सुशांत देखते गत क्लास रे लेखक गत क्लास पढ़ी जे लव इज बेटर देन हेट घृणा करने भल पाइबाटा सत्य गुण श्रेष्ठ बोला लास्ट क्लास देखी। तो आज आम पढ़ा देख आगो जी आज तो इन लाइफ बही मत बाहर कर 21 पेज देख। तो इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन ट्विन यानी दुई ऑब्लिगेशन यानी दायित्व बा कार्य मन रख दायित्व बा कार्य ड्यूटी तो कहुए दायित्व बा कार्य ड्यूटी क्लियर ड्यूटी। तो लेखक कहते इन लाइफ जीवन रे एवरी मैन प्रत्येक मनुष्यर दुईटी कार्य बा दुईटी ऑब्लिगेशन था यानी कि दुईटी दायित्व था से दुईटी दायित्व कौन कौन देख ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली तार फैमिली प्रति ता परिवार प्रति गोटे दायित्व टू हिज पेरेंट्स तार पिता माता प्रति गोटे दायित्व टू हिज वाइफ तार पत्नी प्रति दायित्व एंड हिज चिल्ड्रेन एवं तार पिला मानक प्रति किछि कर्तव्य। तो यहाँ हूँ गोटे मनुष्यर प्रथम कर्तव्य फर्स्ट ड्यूटी यार क्लियर। नेक्स्ट देख एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल यहाँ हूँ आम सेकेंड यहाँ फास्ट फास्ट गला किए फैमिली गला पेरेंट्स गला वाइफ गला चिल्ड्रेन जाए गला फास्ट ऑब्लिगेशन प्रथम कर्तव्य प्रथम दायित्व। सेकेंड दायित्व कौन ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल आउ कौन ना तार लोक मानू ऊपर दायित्व रही हिज कम्युनिटी तार समाज दायित्व अच्छी एंड हिज कंट्री तार देश प्रति किसी कर्तव्य बा दायित्व रही बुझिला ना नहीं। देख इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी तो कहते गोटे सिविल यानी गोटे साधारण मानवीय समाज रे ह्यूमन सोसाइटी गोटे साधारण मानवीय समाज रे कौन घटुच देख तो सोसाइटी ईच मैन इज एबल to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। तो कहते कौन ना तो गोटे साधारण समाज रे बा गोटे मानवीय समाज रे ईच मैन इज एबल यानी सक्षम टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन। तो लिखुचे कौन से जो ओब्लिगेशन अच्छी से जो दायित्व अच्छी से दायित्व गुड़िक प्रत्येक मनुष्य फुलफिल करने सक्षम अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज तार क्षमता और इनक्लाइनेशन अर्थ हूँ प्रवृत्ति व आग्रह मन रख इनक्लाइनेशन अर्थ हूँ प्रवृत्ति बा आग्रह क्लियर हूँ प्रवृत्ति बा आग्रह। तो लेखक कहते कौन ना
प्रत्येक मनुष्य ये जो ओब्लिगेशन तार जो दायित्व अच्छी जो कर्तव्य अच्छी से कर्तव्य को से कौन तार क्षमता अनुसार तार एबिलिटी अनुसार एवं तार आग्रह अनुसार से पालन करिवो क्षमता भी थाउ तो बोले गोटे दायित्व को फुलफिल करने आम दिखे दुईटा आवश्यक आग्रह दरकार एबिलिटी दरकार तुम पाखे क्षमता थी कि तुम पाखे आग्रह न तो तुम से कर्तव्य कर बट इन ए कंट्री लाइक साउथ आफ्रिका तो लेख कहते प्रत्येक देशर जनसाधारण माने पीपुल माने एमती दुईटा ओब्लिगेशन जो दुईटा दायित्व लेखक वर्णना कले कौन दायित्व दुईटा गोटे हूँ फैमिली प्रति रेस्पॉन्सिबल आ गोटे कंट्री प्रति यानी देश प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये दुईटा को कौन कर ना क्षमता अनुसार आग्रह अनुसार तुले पारिबो बट इन ए कंट्री लाइक साउथ आफ्रिका तो साउथ आफ्रिका भली कंट्री रे इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ओब्लिगेशंस तले कहउचंती साउथ आफ्रिका भली कंट्री रे इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किंतु यह असंभव हबो फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ मीन्स मो जाति रे जन्म होइतिबा एंड कलर यानी कि कृष्णकाय कलर कलर तो कोन एटा कला तो लेखक कहते कृष्णकाय जाति जन्म होइतिबा मो जाति जन्म होइतिबा गोटे लोक पई साउथ आफ्रिका भली गोटे देश रे एही जो ओब्लिगेशन को तुलेबा यानी दायित्व को तुलेबा संपूर्ण रूपे असंभव इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लाइव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड तो कौन लेख देख इन साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका रे कौन होची ए मैन ऑफ कलर यानी ब्लैक कलर मैन ऑफ कलर तो ब्लैक कलर यानी कृष्ण काय लोक तो कहते कौन मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट यानी प्रयत्न करबा प्रचेष्टा करबा लेख अटेम्प्ट ATTEMPTED अटेम्प्ट अर्थ लेख प्रचेष्टा करबा बा प्रयत्न करबा तो अटेम्प्ट टू लाइव एज ए ह्यूमन बीइंग तो लेख कहउचंती जदी साउथ अफ्रीका रे गोटे लोक कलर यानी ब्लैक कलर कौन गोटे लोक कौन करे ना गोटे मनुष्य भली ह्यूमन बीइंग अर्थ मनुष्य गोटे मनुष्य भली बंचिया प्रचेष्टा करे प्रयत्न करे चेष्टा करे तेबे वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड ताको पनिश करा जाए दंड दिया जाए एंड आइसोलेटेड ताको अलगा कर दिया जाए आइसोलेटेड अर्थ लेख अलगा कर देबा आइसोलेटेड अलगा कर देबा क्लियर हला इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली reaped from his family and his home and was forced to live a life apart तो लेख कहते कौन ना इन साउथ अफ्रीका रे कौन हुए ना ए मैन गोटे मनुष्य हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी जो मनुष्य कौन करे ना निजर ड्यूटी तार लोक मान प्रति हाँ माने आम समाज प्रति जो ड्यूटी अच्छी जदि से ड्यूटी फुलफिल करने ट्राए करे चेष्टा करे वाज इनएविटेबली अर्थ लेख अनिवार्य निश्चित रूपे रिप्ड अर्थ अलगा करबा रिप्ड अर्थ अलगा करबा रिप्ड अर्थ लेख रिप्ड अर्थ अलगा करबा रिप्ड अर्थ अलगा करबा रिप्ड क्लियर रिप्ड अर्थ अलगा करबा हला इनएविटेबली अर्थ निश्चित भाव में अनिवार्य तो से कौन जदि साउथ अफ्रिका कौन गोटे लोक निजर ड्यूटी निजर समाज प्रति निजर कर्तव्य को फुलफिल करने चेष्टा करे तेज कौन करा जाए निश्चित दौर पर निश्चित भाव में रिप्ड करा यानी अलग करा फ्रॉम हिज फैमिली ता फैमिली ठू फ्रॉम हिज होम ता घर ठू एंड वाज फोर्स्ड टू लाइफ ए लाइफ एपार्ट यानी अलग तो कौन बा एकत्व गोटे कौन करा ना ता घर ठू ता परिवार ठारू ताको विच्छिन्न कर दिया एवं ताको गोटे एकत्व लाइफ एकाकी लाइफ बंचिया छाड़ी दिया देख ए ट्यूलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेवेलियन तो ट्यूलाइट बोले ट्यूलाइट अर्थ हूँ सॉरी ट्यूलाइट मन रख ट्यूलाइट अर्थ हूँ बोले आमर गोधूली काल ट्यूलाइट अर्थ गोधूली समय प्रति कौन जान गोधूली समय अर्थ पे एबे तो गाई गोरु नहांती तो पूर्वे कौन होता पे आमर गाँ दांड मध्य सीमेंट रहीगला पुरातन समय पे कौन होता ना आमर गाँ दांड माटी थिला
ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଉଡ଼ କ'ଣ କରେ, ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଖୁରାର ପ୍ରୟୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗାଁଟା ଯାକ ଟିକେ ଧୂଳି ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ସମୟକୁ ଗୋଧୂଳି ସମୟ କୁହାଯାଏ। ତ ୟାନିକି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ରାତ୍ରିର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବଟା ଆଉ ଦିନର ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଗୋଧୂଳି ସମୟ ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ यानी कि ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥ ବୋଲେ ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିକ୍ରେସି। ସିକ୍ରେସି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ରହସ୍ୟରେ ଗୋପନୀୟତା ଲୁଚିକିରି। ସିକ୍ରେସି ଅର୍ଥ ଲୁଚିବା, କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଲୁଚିବା। ଆଉ ରେବେଲିୟନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ବିଦ୍ରୋହୀ ଏଇ ହିସାବ ଯିବ। ରେବେଲିୟନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀ। ଲେଖ ପିଲା ଅର୍ଥ ଲେଖ। ରେବେଲିୟନ ଅର୍ଥ ବିଦ୍ରୋହୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତ ଯିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ଚାହିଁଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାକୁ ତା ଘରଠାରୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ କରିବା କାରଣ କ'ଣ, ଗୋଧୂଳିରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଥିଲା କି ସିଏ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ତା ଜୀବନଟା ଯେମିତି କ'ଣ ପୁରା ଧୂଳିଧୂସର ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସାନ୍ଧ୍ୟମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକ ରହୁନଥିଲା। ୟା ଅର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ରେସି। ସିକ୍ରେସି ଅର୍ଥ ଲୁଚିକି ସେ ରହୁଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ରେବେଲିୟନ यानी ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିକିରି ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ କୋଉଠେ ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତା ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଧୂଳି ଭଳି ହେଇଯାଏ, ଗୋଧୂଳି ସମୟ ଭଳି ହେଇଯାଏ। ତା ଜୀବନଟା କିଛି ଆଲୋକ ରହେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନଟା କିଛି ଖୁସି ରହେନି। ବୁଝିଲା ନା, ତା ଜୀବନଟା ପରେ ଯଦି ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା। I did not in the beginning choose to place my people above my family। ତ ଲେଖକ କ'ଣ I did not in the beginning, ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ in the beginning ପ୍ରାରମ୍ଭରେ I did not choose to place of my people above my family। ତ ଲେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ମୋ ଲୋକମାନେ ମାଇ ପିପୁଲ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଆ ଅର୍ଥ ପିଲେ ଏଠି ମାଇ ପିପୁଲ ଅର୍ଥ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ପିଲେ କେବଳ ଆମ ଘରର କୃପାରେ ତ ବଞ୍ଚୁନେ ନା, ଆମେ ଆମର ସମାଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ପିସା ଯାହା କିଛି ବି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ଆମେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପିପୁଲ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ I did not in the beginning choose to place my people above my family। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ यानी ମୋ ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଜାଗା ଦେଉନଥିଲି, ପ୍ଲେସ୍ ଦେଉନଥିଲି। यानी କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ସମାଜର ଲୋକମାନେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଟେମ୍ପଟିଂ ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ପିପୁଲ I found but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfill my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କ'ଣ ନା ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ attempting to serve my people, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ यानी कि ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ ଅର୍ଥ ବୋଲି ସେବା, ମନକ ସର୍ଭ ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଟେମ୍ପଟିଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଟେମ୍ପଟିଂ ଅର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅର୍ଥ ପିଲେ ଲେଖୁ ତ ଅର୍ଥ ଲେଖ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଖାତାରେ ହଉ ନହେଲେ ବହିରେ ହଉ ଅର୍ଥ ଲେଖ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଟେମ୍ପଟିଂ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଟ୍ ଇନ୍ ଆଟେମ୍ପଟିଂ ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ପିପୁଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି, I found that I was prevented from fulfilling my obligation such as a son, a brother, a father and a husband। ତ I was prevented ଅର୍ଥ ବାରିତ ହେବା ବା ବାରଣ କରାଯିବା, ମନା କରାଯିବା। ତାହେଲେ
ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଲି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନା, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ଏ ସନ୍, ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ଏ ବ୍ରଦର, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଏଜ୍ ଏ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍, ତ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ରୁଲ୍। ତୁମେମାନେ ପଚାରିବ ସାର୍ କାହିଁକି କରିପାରିଲେନି, ଏଇଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ରୁଲ୍ ଥିଲା। କାରଣ ସେଠାରେ କିଏ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହିଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବର୍ନ ୱିଥ୍ ଏ ହଙ୍ଗର ଟୁ ବି ଫ୍ରି। ଦେଖ ଲେଖକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବର୍ନ ୱିଥ୍ ଏ ହଙ୍ଗର ଟୁ ବି ଫ୍ରି। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ, यानी कि ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଭୋକ ଜନ୍ମରୁ ନଥିଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ଫ୍ରିରେ, ଫ୍ରି ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନୋ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆଇ କୁଡ୍ ନୋ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତି ରାସ୍ତାରେ ଫ୍ରି ହିଁ ଥିଲି। ଜନ୍ମ ଫ୍ରିଲି ହେଇଛି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ, ମୋତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରି ଜନ୍ମ କରିନି ନା, ମୋ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ତ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ରି ଥିଲି। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖକ ଫ୍ରି ଥିଲେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦେଇ ଶୁଣ, ମନ ଦେଇ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଲେଖକ ଫ୍ରି ଥିଲେ? ଫ୍ରି ଟୁ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ନିୟର ମାଇ ମଦର୍ସ ହଟ୍। ହଟ୍ यानी କୁଡ଼ିଆ, ହଟ୍ यानी କୁଡ଼ିଆ। ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋ ମାଆର କୁଡ଼ିଆ, ମାନେ ମୋ ମାଆର यानी ଆମର ଘର ଚାରିପଟେ, ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଧାଇଁବାର ମାନେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲିୟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ ଥ୍ରୋ ମାଇ ଭିଲେଜ୍। ତ ମୋର ଗାଁ ଦେଇ ବହି ଆସୁଥିବା, ରନ୍ ଥ୍ରୋ ତ ବହିଯିବା ପିଲେ, ମନେ ରଖ, ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ରନ୍ ଥ୍ରୋ यानी ବହିଯିବା। ଲେଖ ଅର୍ଥ ଲେଖ, ସରି, ରନ୍ ଥ୍ରୋ ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ ବହିଯିବା, କ୍ଲିୟର? ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ଥ ଝରଣା, କ୍ଲିୟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ यानी ଝରଣା, କ୍ଲିୟର ତ ସଫା, ତ ଝରଣା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଇମ୍ କରିବାର यानी ପହଁରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଫ୍ରି ଟୁ ରୋଷ୍ଟ ମେଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ। ତ ରାତିରେ, ଶୀତ ରାତିରେ ତାରକାମାନଙ୍କ ତଳେ, ଅଣ୍ଡର, ରାତିରେ ତାରା ଫୁଟା ଆକାଶ ତଳେ, ହଁ, ମେଲ୍ସ ହେଲେ ପିଲେ ମକା, ମେଲ୍ସ ଅର୍ଥ ମକା। କ୍ଲିୟର ହେଉଛି? ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତାରା ଫୁଟା ଆକାଶ ତଳେ ରାତିରେ କ'ଣ ନା ରୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପୋଡ଼ିବା, ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାରା ଫୁଟା ଆକାଶ ତଳେ ମକା ପୋଡ଼ିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ ହସ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ଦିକି, ନାଇଁ, ଓରା ଗୋଟେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା, यानी कि ଲେଖକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା କରିପାରୁଥିଲି, ସବୁ କିଛିର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏଣ୍ଡ ରାଇଡ୍ ଦ ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂ ବୁଲ୍ସ। ବୁଲ୍ସ ତ ବଳଦ, ବୁଲ୍ସ ଅର୍ଥ ବଳଦ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲେଖକ, ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା, ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ବଳଦର ବ୍ରଡ୍ ବେକ୍ यानी ପିଠି, ବ୍ରଡ୍ ଓସାରିଆ, ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂ ବୁଲ୍ସର यानी ବଳଦମାନଙ୍କ, ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ବଳଦମାନଙ୍କର ଓସାରିଆ ପିଠି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବାର, ବସିବାର ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ I obeyed my father and abided by the customs of my tribes, I was not troubled by the laws of man or God। କହୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ I obeyed my father, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲି, and abided ଅର୍ଥ ପିଲେ ପାଳନ କରିବା, ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଭୟକୁ ବୁଝିବ। abided ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ବା ପାଳନ କରିବା। abided by customs of my tribes, ଜାତି, ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛି, ଏସ୍ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ଏସ୍ଟି, କ୍ଲିୟର? ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରାଇବ୍ यानी ମୋ ଜାତିର କଷ୍ଟମ୍ରେ, କଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥା, ତ ମୁଁ ମୋ ଜାତିର ପ୍ରଥାରେ ଯେଉଁ ଯେ ବାନ୍ଧିକି ଥିଲି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ବାଇ ଦ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍। ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲସ୍ରେ, ନିୟମରେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ବି ଟ୍ରାବଲ୍ ହେଉନଥିଲା, यानी କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି when I began to
to learn that my boyhood freedom was an illusion. ତ it was only ସେତେବେଳେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାବୁଲ ଲାଗିଲା, it was only ତାହା ଏହା କେବଳ ବୁଝିଲା ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାବୁଲ ଲାଗିଲା, କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ନା when I began to learn ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ବା ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କ'ଣ ନା that my boyhood freedom was an illusion. illusion ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମେ କହିବା ଭ୍ରମ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି illusionର something that illusion something that appears to be real but it is not. ତ ମୋତେ ଲାଗିବ ସତ କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଭ୍ରମ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ, ଭ୍ରମ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଲେଖ ଅର୍ଥ ଲେଖ ପିଲେ illusion ଭ୍ରମ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଖରାପ ଲାଗିଲା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କ'ଣ ନା ମୋର ଯେଉଁ ବୟହୁଡ୍ ସମୟ यानी ବାଳକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଖୁଥିଲି ବା ପାଇଥିଲି ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଭ୍ରମ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। ତ ଲେଖ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ when I discovered यानी ଆବିଷ୍କାର କରିବା discovered, when I discovered as a young man ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଇଗଲେ that my freedom had already been taken, ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ନିଆ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକିରି ନେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା। that I began to hunger for it, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ମନରେ ମୁକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। यानी कि ପିଲାବେଳେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ଥାଉଛେ, ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ ଯାହା ଯୋଉଟା ମାଗିଲେ ମାମା ବାପା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଯୁବତୀ ହେଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଖି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୁକ୍ ଆମ ମନରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? at first as a student I wanted freedom only for myself। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା as a student, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ I wanted freedom only for myself। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲି ନା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଉ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଉ। ତ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ନା the transitory freedom of being able to stay out at night। transitory ଅର୍ଥ not permanent, यानी ତମକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତୁମର କୁହାଯିବ ଅସ୍ଥାୟୀ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଲେଖ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ଅର୍ଥ ଲେଖ ଅସ୍ଥାୟୀ, ନଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀର ଅର୍ଥ ଏଇଟା। କ୍ଲିୟର? ତ ଲେଖକ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଏବଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଥିଲେ, ଲେଖକ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। यानी ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ମିଳିଯିବା ଦରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ଫ୍ରିଡମ୍, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଙ୍ଗ ଏବଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍, ଯଦି ଚାହିଁବି ଟିକେ ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିପାରିବି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ନା ରିଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ପ୍ଲିଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ଚୁଜ୍। ତ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି, ମୋର ଯାହା ଖୁସି ପ୍ଲିଜ୍ଡ ତାହା ପଢ଼ିପାରିବି, ଆଣ୍ଡ ଗୋ ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ଚୁଜ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପଢ଼ୁ। ଏବେ ମନେକର ମୋତେ ଗଣିତ ବହି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତ ମୋତେ ଆମ ଘରେ କହିବେ ହଁ ସାହିତ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉ କହିବେ ଆରେ ବୋଉ ବସି ପଢ଼ିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କହିବେ ଆଉ ଆରେ କାହିଁକି ଆଜି ଗଣିତ ଟିକେ କଲୁ, ବୋଲେ ଗଣିତ ନା ଗଣିତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି। ଗଣିତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ନା ଗଣିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛେ, ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବି ସେଇଟା ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଗୋ ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ଚୁଜ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଯାଇପାରୁଥିବି। ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗର ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଛି ଆଜି, ତାଙ୍କ ଘରେ କେକ୍ କଟା ହେବ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଛି ନା, ମୁଁ ଯିବି ନା? ଘରେ ମନା କରିବି ନାଇଁ ଯିବାକୁ ହେବନି, ବୋଲେ ମୁହଁ କ'ଣ ହେବ? ପିଡ଼ି ଫୁଲିଯିବ ନାଇଁ? ତ ଯେଉଁଠିକି ଚାହୁଁଛେ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ମନେକର ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ଗୋଟେ ଭୋଜିକି ଯିବେ, ଅବଶ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇନି ଆମତିକି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କଥା, ତ ମୋ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ କାହା କହିବନି। ତ ମନେକର
କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ, ହଁ ଆମେ ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ କରିବାର ଆମେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଘରେ ବି କହିବୁନୁ, ହଁ ଚାଲ ଭୋଜି ଖାଇ। ତ କିଏ ଜାଣୁଛି ନା କ'ଣ ଏତେ କୋଉଠିର ପିଲା, ହଁ କାହାର ପିଲା ହେଇଥିବେ, ଇନଭାଇଟ୍ ତ ବହୁ ଗୁଡ଼େ ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା ଭୋଜିରେ, ତ କାହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିନଥିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆରାମସେ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି କରିକିରି ଭୋଜିରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ବୁଝିଲ ନା? ତ ଯୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ହଁ, ତ ଏତିକି ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ସରି, ଦେଖ, ଲେଟର ଏଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଲେଟର ଏଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଲେଖୁଥିଲେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଇ ୟର୍ନଡ ଫର୍ ଦ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନରେବଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ସ। ତ ଲେଖ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ? ଫର୍ ଦ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନରେବଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଲେଖ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ବେସିକ୍ ଆଉ ଏନେ ସାଧାରଣ ଆଉ ଅନରେବଲ୍ ଏନେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଯାଉଛେ, ଦେଖ ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଖାଲି ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ଗିରିଗିରି ହେଇଗଲେ ବୁଲୁବୁ, ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଖେଳୁବୁ ଡେଉଁବୁ, ଏତେ ହିଁ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁ, ହଁ ରାତିରେ ଟିକେ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିରେ ବହିପାରୁ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଯାଇପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମ୍ମାନର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଲୋଡ଼ା। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳୁ ଯଦି ମନେକର କିଛି ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛେ। କଥା କା ଜଣା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ତୋତେ? ଆଁ, ସମ୍ମାନ, ଅନରେବଲ୍, ସମ୍ମାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଫ୍ ଏଚିଭିଂ ମାଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଆଉ କ'ଣ ନା କେମିତି ନା ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଚିଭିଂ ମାଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଶକ୍ତି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ତ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୁଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏଚିଭ୍ କରିପାରି ହାସଲ କରିପାରିବି। ଅଫ୍ ୟର୍ନିଂ ମାଇ କିପ୍, କିପ୍ ମାଇ କିପ୍ ଅର୍ଥ ମୋ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମାଇ କିପ୍, କିପ୍ ଅର୍ଥ ରଖିବା, ହଁ ମାଇ କିପ୍ ଅର୍ଥ ମୋ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମୋ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ୟର୍ନ କରିପାରିବି, ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଅଫ୍ ମ୍ୟାରିଂ, ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିବାହ କରିପାରିବି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଏଣ୍ଡ ହେଭିଂ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ। ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଲଭଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏଇତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ମାନେ ବାଧା ଦେବା। ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅର୍ଥ ବାଧା ଦେବା, ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅର୍ଥ ବାଧା ଦେବା, ବାଧା ଦେବା। ତ ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ସ୍ୱାଧୀନତା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏଣିକି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଆସୁଛେ। ଅଶେଷରେ ଯେମିତିକି ପରାଧୀନ କରିଦିଆଯିବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ହେବ ହିଁ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଲେଖକ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଚାହୁଁନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେସିକ୍ ଅନର ମାନେ ସମ୍ମାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜର ରୋଜଗାର ଅର୍ଜନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହେଭିଂ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ହେଉନଥିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସରି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। But then I slowly saw that not only was I not but then I slowly saw that not only was I not free, ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ସ୍ଲୋଲି ସ, ତ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାଜ୍ ଆଇ ନଟ୍ ଫ୍ରି, ତ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ କେବଳ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି, ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାଟ୍ ଅଲସୋ, ନାଇଁ? ତ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାଜ୍ ଆଇ ନଟ୍ ଫ୍ରି, ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଫ୍ରି ନାହିଁ, ବଟ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ମାଇ ସିଷ୍ଟର୍ସ ୱେର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲେ। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, curtailed यानी reduced यानी କମିଯିବା, curtailed यानी reduce यानी କମିଯିବା। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ହଁ I saw that it was not just my freedom that was curtailed, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କେବଳ ମୋର ଫ୍ରିଡମ୍, ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ କମିନି, ବଟ୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍
who looked like I did। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେବଳ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କମି ନଥିଲା, ମୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା who looked like I, ତ ମୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ୟାନି ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣକାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରେଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଜଏନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ when I joined the African National Congress ANC। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ANCରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, and that is when the hunger for my own freedom become the great hunger for the freedom। ହଁ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ANCରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଗଲି यानी कि नेशनल अफ्रिकान नेशनल कांग्रेस जॉइन हेली सेतेबेले मते फील हैला कोन दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम। तो मु जो स्वाधीनता को मोर निजर स्वाधीनता पाई मु भोकिला थिली, जो स्वाधीनता पाइया पे मु निरंतर चेष्टा करथिली, से स्वाधीनता कहला बिकेम द ग्रेटर हंगर, गोटे विराट काय क्षुधारे परिणत होला फॉर द फ्रीडम। सॉरी हाँ देखो फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो कौन है जो स्वाधीनता पाई मु चेष्टा करथिली, माने जो स्वाधीनतार भोक मो मन रे थिला, जेतेले मु ANC रे जॉइन हेली सेते बेले से भोक मु देखिली कोन समस्त कृष्णकाय जाति मानक भितरे थिला, यानी कि मो फैमिली मो पीपल मानक भितरे सेटा थिला। इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लाइव देयर लाइव्स with dignity and self respect that animated my life। तो कहउछन कोन इट वाज दिस डिजायर, तो यह होची सही इच्छा, यह होची सॉरी ठीक हां, तो इट वाज दिस डिजायर, तो तांको मन जो माने फ्रीडम रो डिजायर जो स्वाधीनता रो इच्छा फॉर द फ्रीडम स्वाधीनता पई जो इच्छा ऑफ माय पीपल मो लोक मानक भितरे स्वाधीनता जो इच्छा थिला टू लाइव दे लाइव्स विथ डिग्निटी, डिग्निटी यानी सम्मान, गुरु कहिछि सेल्फ रेस्पेक्ट मध्य सम्मान आत्मसम्मान। तो मोर लोक माने कोन मो लोक माने कोन भाबुदिले जे सेमानु केवल सम्मान सहित बंचिबार स्वाधीनता मिलू। दैट एनिमेटेड माय लाइफ, एनिमेटेड अर्थ पिले शक्तिशाली करेबा, सबल बा शक्तिशाली करेबा, एनिमेटेड सबल करेबा मन रख, सबल करेइबा, सबल करेइबा क्लियर होची। तो कहते कौन दैट एनिमेटेड माय लाइफ, बुझिला ना नहीं? तो कहते कौन ना तांको मान सेमानंकर मोर कृष्णकाय लोक मानकर जो सम्मान रे बंचिबार इच्छा जो आग्रह सेटा कौन गला मो जीवन को एनिमेटेड कला, यानी मो जीवन को टिके शक्तिशाली करेला। दैट ट्रांसफॉर्मड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। बोल्ड वन अर्थ शक्तिशाली, बोल्ड वन अर्थ मध्य से शक्तिशाली, शक्तिशाली क्लियर होची। बोल्ड वन तो शक्तिशाली। तले कहउछन कोन ना से जो एनिमेटेड लाइफ कौन गला ना दैट ट्रांसफॉर्मड, ट्रांसफॉर्मड यानी परिवर्तन करिबा, मन रख ट्रांसफॉर्मड अर्थ ट्रांसफॉर्मड ता अर्थ होची परिवर्तन करिबा, कन्वर्ट करिबा, परिवर्तन करिबा, परिवर्तन करिबा। तो लिखौछन कोन ना से जो लाइफ टा कौन कला ना आम जीवन को परिवर्तन कला कोठू केमिति ना गोटे फ्राइटेंड यंग मैन रु, फ्राइटेंड अर्थ भयालु, फ्राइटेंड अर्थ मन रख भयालु, फ्राइटेंड अर्थ लेख पिले अर्थ लिखिबनी पछ असुविधा पड़ो भयालु, फ्राइटेंड अर्थ भयालु। तो लेख कहउछन गोटे फ्राइटेंड यंग मैन गोटे भयालु लोक कौन कला गोटे बोल्ड वन करदा, यानी शक्तिशाली करदेला। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग एटर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल। कौन दैट ड्रोव, ड्राइव रु ड्रोव, ड्राइव अर्थ आनिबा, ड्रोव यानी आनिला। से जो सेमानकर जो स्वाधीनतार भोक मो लोक मानकर कृष्णकाय मानकर जो स्वाधीनतार भोक कौन कला ना ड्राइव यानी आनिला का कौन आनला ना लॉ अबाइडिंग एटर्नरी। एटर्नरी अर्थ पिले एटर्नी, एटर्नी सॉरी एटर्नी, एटर्नी अर्थ हो पिले वकील, मन रख एटर्नी अर्थ वकील, वकील बुझला ना नहीं?
ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲ ଏବାଇଡିଂ यानी ନିୟମକୁ ମାନୁଥିବା। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୋକ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଲ ଏବାଇଡିଂ ଏଟର୍ନିକୁ यानी ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନୁଥିବା ଓକିଲକୁ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ସଜେଇ ଦେଲା। କ'ଣ ନା ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ଲେଖକ ନିୟମ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଖିରେ ୟାଙ୍କେ କ'ଣ ଲେଖକ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇଗଲେ। ବୋଲେ ମନେ ରଖ ଏ ଯେଉଁ ଏଟର୍ନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କିଏ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଜଣେ ଏଟର୍ନି ଥିଲେ। ଏଟର୍ନି ଓକିଲ ଥିଲେ ପିଲା ମନେ ରଖ। ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଜଣେ ଏଟର୍ନି ଥିଲେ यानी कि ଓକିଲ ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ଓକିଲ ଥିଲେ ୟାଙ୍କେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ ତ ଲ ଏଟର୍ନି ଲ ଏବାଇଡିଂ ଏଟର୍ନି ଟୁ ବିକମ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଓକିଲକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା କ୍ରିମିନାଲ ସଜେଇ ଦେଇଛି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟର୍ନଡ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଲଭିଂ ହଜବେଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଏ ହୋମ୍। ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଲେଖକ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୋକ କ'ଣ କରିପାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୋକ କ'ଣ କରିପାରେ ଲେଖକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଡରାଳୁ ମାନେ ଭୟାଳୁ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଓକିଲକୁ ନିୟମବଦ୍ଧ ଓକିଲକୁ କ୍ରିମିନାଲ ସଜେଇ ପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲଭିଂ ହଜବେଣ୍ଡକୁ यानी ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ୱିଥାଉଟ୍ ହୋମ୍ କରିପାରିବ। ଏନେ ତ ଘର ଛଡ଼ା କରିଦେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ତୁମେ ତ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ନା ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବ। ହଁ ତୁମର ସମୟ କାହିଁ ଆଉ ଘର ବିଷୟ ଭାବିବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲଭିଂ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ୱିଥାଉଟ୍ ଏ ହୋମ୍ ହେଇଗଲା। ତାର କିଛି ଘର ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୋର୍ସଡ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଭିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ମଙ୍କ। ମଙ୍କ ଅର୍ଥ ସାଧୁ। ମଙ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାଧୁ यानी ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଣେ ଜୀବନ ପ୍ରେମୀ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ଗୋଟେ ସାଧୁ ବନେଇଦେଲା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଯିଏକି ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧାଳୁ ମଣିଷ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଗୋଟେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧାଳୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କ୍ଷୁଧା ଗୋଟେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ପାଠ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଣୁଧର ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପିଲେ। ହଁ ଯଦି ଗପ ଟିକେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ କି ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ବେଣୁଧର। ମୁଁ ସର୍ଟକଟଲି କହିଦେଇ ପିଲେ କାହିଁକିନା ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ତ। ବେଣୁଧର ତ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ବେଣୁଧର ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସିଏ। ଆଉ ସେଇଟା ତ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇତିହାସରେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କୋଉଟା ନା ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ କେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ କେବେ ହାତ ପତେଇବାନି। ହାତ ପତେଇବା ନାହିଁ यानी कि କାହାକୁ ମାଗିବାନି। ପତାଇବାନି यानी କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବାନି। ଯେତିକି ପାରିବା ଦେବା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାଗିବାନି କେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇକି ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମୟରେ ସେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ସେ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ପେଟରେ କ୍ଷୁଧା ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଭଳି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଗାଁର ଏକା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ କେବେ ହାତ ପତେଇବାନି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପତାଇବା ନାହିଁ ହାତ ମଣିଷ ପରିଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଜୀବନ ଅଛି କେବେ ହାତ ପତେଇବାନି କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବାନି ହେଲେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବା।
ତ ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ତା ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ। ତ କ୍ଷୁଧା କ'ଣ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆଜି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲା, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇକିନା ପାଠକୁ ବେକ୍ ହେବା। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମଙ୍କ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଜଣେ ଲାଇଫ୍ ଲଭିଂ यानी कि जीवन प्रिय लोक कौन करथिला ना साधुरे परिणत कर देथिला स्वाधीनतार भोक। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। बुझिला ना लेखक कहउछन कोन आई एम नो मोर वर्चुअस ले वर्चुअस अर्थ होची धार्मिक धार्मिक वर्चुअस रो अर्थ होची धार्मिक धर्म प्रवृत्तिक धार्मिक। तो लेखक कहते जे मु आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मती आत्मत्यागी जे कि आवश्यक पड़े निजको मध्य त्याग कर दिए आत्मत्यागी बोली कह जाए आत्मत्यागी। तो लेखक कहते जे मु सेमिति किछि धार्मिक बा आत्मत्यागी मनुष्य नथिली बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वेर नॉट फ्री। कहते मुझे किसी साधु प्रवृत्तिर धार्मिक बा आत्म परित्यागी व्यक्ति नथिली बट आई फाउंड दैट कि देखिली आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। तो लेखक कहते मु ये जो दुर्बल आउ लिमिटेड फ्रीडम किसी लिमिटेड फ्रीडम कौन गोटे नियंत्रित स्वाधीनता मुझे उपभोग करि आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वेर नॉट फ्री। जिते मु जानी मो लोक मैंने यानी कृष्ण के लोक मैंने ही फ्री नुहंती से मते मिलता जो अल्प स्वाधीनता मते भल लगिला नहीं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल मन रख फ्रीडम इज सॉरी देखो तो फ्रीडम इज इनडिविजिबल यानी अविभाज्य इंडिविजुअल अर्थ अविभाज्य यानी स्वाधीनता को किए विवाह कर नहीं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल यानी अविभाज्य स्वाधीनतार भाग ना बुझिला ना नहीं। द चेन्स देख अति सुंदर कथा लिखिं द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल लेख जदि मनकर चेन्स यानी श्रृंखल जदि मनकर मो जातिर गोटे लोक को किए चेन रे बांधिला वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम तार अर्थ यदि गोटे भी लोक को आम जातिर गोटे भी जाति प्रियता कह जाए जाति प्रियता तो यदि आम जातिर गोटे भी लोक को यदि किए चेन बांधिला तेज आम कौन लगे आम समस्त को चेन रे बंधाई गला चेन्स ऑन ऑल ऑफ माय पीपल वेर चेन्स ऑन मी यदि मोर सब लोक को चेन रे बंधाई तार्थ मते बंधा बुझला ना मत बंधा हो कि न हो मो देह चेन लागू कि न लागू लुहार श्रृंखल तो मत बंधाई कारण मो लोक मैंने बंधाई गला ना तुम तो से लोक ना बुझे जाति प्रियता बोली कहुए मन रख जाति प्रियता स्वजाति प्रियता बोली कहुए जाति प्रियता क्लियर देन देखो आगो जी आई न्यू दैट ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सोल एज ऑपरेस्ड देख दीटा वर्ड ऑपरेसर ऑपरेस्ड देख ऑपरेस्ड अर्थ जे शोषित हुए यानी कि शोषित ऑपरेसर अर्थ शोषित शोषित ऑपरेस्ड ऑपरेजर ऑपरेजर अर्थ होची शोषक जे शोषण करुची शोषक क्लियर है। तो लेखक कहते कौन ये आई न्यू दैट मु जाने यह कौन द ऑपरेसर यानी कि शोषक मानक मस्ट बी लिबरेटेड लिबरेटेड तो स्वाधीनता लिबरेटेड अर्थ मुक्ति लिबरेटेड अर्थ मुक्ति लेख अर्थ बारंबार लेख मुक्ति लिबरेटेड अर्थ। तो लेखक कहते कौन ना जेमिति एज सियोरली एज ऑपरेस्ड शोषित मानू जेमिति मुक्ति लोड़ा जो माने कष्ट पाउचंती से जमी मुक्ति लोड़ा ऑपरेसर जो माने कष्ट दौरान तांकु मध्य मुक्ति लोड़ा कि कथा अरे जी बंधन रे पड़ी ताकू मुक्ति लोड़ा ना
जे बंधन रे पकेइची ताको ही मुक्ति लोड़ा देख ये सुंदर थे लेख कहते ए मैन हु टेक्स एवे एनदर्स मैन्स फ्रीडम तो जो लोक गोटे मनुष्य जदि कौन करे ना आउ गोटे मनुष्यर स्वाधीनता को नहीं जाए टेक्स एवे नहीं जाए छड़े निए इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड हैट्रेड अर्थ घृणा हैट्रेड अर्थ घृणा लेख कहते कौन ना जदि मन कर जड़े जनकर स्वाधीनता को छड़े निए तेज से स्वाधीनता नहीं जाइए व्यक्ति जनक कौन आमर घृणार बंदी हो जाए इनी आम घृणा करने को लगू एणुक पिले बहुत गुड़िए शिक्षक कौन छात्र मानकर घृणार पात्र होता नहीं हाँ कमे ना सबू शिक्षक माने कौन छात्र मान रूल्स रे रखती रेगुलेशन रखती स्वाधीनता दियंती तेणुक प्राय छात्र कौन करती ना माने सार मान घृणा करती तो प्रत्येक शिक्षक कौन है छात्र मान घृणार बंदी हेले तो तांको मध्य से घृणा बंदी घर मुक्ति लोड़ा ना नहीं तो लेख कहते अप्रेसर को कौन करा पड़ो अप्रेसर मान घृणा बंदी मुक्ति करा पड़ो तो दी जन को स्वाधीनता लोड़ा अप्रेसड मान तो सहित अप्रेसर मान बुझा पड़ू क्लीयर हो पाठ आगो जा he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness बुझला ना नहीं से माने कौन को माने अप्रेसर माने यानी शोषक माने कौन होती ना लॉक रही ताला पड़ी कोठे ना बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस प्रिजुडिस अर्थ पक्षपातिता प्रिजुडिस पक्षपातिता यानी कि आम सब कौन कहवा ए से आम सहित पक्षपातिता कला से कौन पार्सलिटी कला प्रिजुडिस कला आम सहित तो से कौन सब प्रिजुडिस यानी पक्षपातिता एंड नेरो माइंडनेस यानी न्यून मनस्कता न्यून मान्यता भितर ही सब से जो जेल भितर से सदाड़ी थे आम जब भी देखा आम मन गोटे भावना आस कौन छे ये खराब लोकटा ये गोटे खराब लोकटा ये गोटे खराब लोकटा क्लीयर है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम लेख कहते जदि जदि मु कहार मध्य फ्रीडम को एल्स अर्थ मध्य समवान्स जदि मु कहार फ्रीडम को छड़ी आनी बेरी टेकिंग एवे छड़ी आनी बेरी तबे मु मध्य कौन फ्री रही पारिबी नहीं बुझला ना नहीं जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी जेमिति कि एबे मोठू आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी जते बेले मोठू मो फ्रीडम मो स्वाधीनता छड़ी की नहीं जाइछंती तबे मते कौन भल लगुनी मते फ्री लगुनी ठीक सेमिति जो लोक नहीं ताको मते फ्री लागिबो नहीं द अप्रेस्ड यानी शोषक एंड अप्रेसर अप्रेस्ड शोषित एंड अप्रेसर शोषक एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी रॉब्ड यानी शोषित हेबा रॉब्ड अर्थ हरित हेबा बा हरण करा जिबा तो लिखुछन कौन ना अप्रेस्ड यानी शोषकर एवं अप्रेसर शोषितर एवं शोषकर उभयंकर ह्यूमैनिटी मानविकता जमती अपहरण करा जाइछि बुझा पड़ुछि क्लियर होछि लेख सुंदर लास्ट लिखिछन्ति जे उभयंकर कौन होछि स्वाधीनता नष्ट होछि तो पाठ एठे प्ले सरला हमर एठे पाठ हमर एंड हला ओवर क्लियर तो आज आम पढ़ले कौन कौन ना स्वाधीनता केमिति कोठे को स्टेप रे की स्वाधीनता रही थाए से विषय का आज आम सब पढ़िले पढ़ परिश्रम कर जहाँ किसी भी डाउट से सब कमेंट करी पचार तार आंसर तुमको परिश्रम दिया थैंक यू।